Assalamu alaikum, dear students. Welcome again. This is Education Afghanistan and I'm Mansoor Wahdatاته, an English instructor there. The English instructor of English and Pashto program, and today is our A-58th lesson. In last lessons, in every lesson we would have three parts: grammar part, words part, and sentences part. But after now, we are going to separate these parts, and we will have grammar part and one lesson, sentences and words parts and their own individual lessons. So today is the day that we are going to teach you grammar, and we're going to start from the noun. You know better that once we have studied nouns, we have studied pronouns, we have studied conjunction and interjection, we have studied parts of speech and tenses. But the studying and the teaching of that which we have done before about the noun and before about the parts of speech, it was on surface level. Now we are going down on that, and we are investigating that what is inside that noun, what are the kinds of that, what is every kind, how is the formation of that. It means that we are going to elaborate the description of the noun which we have done in the past previous lessons. دوستان تاسو ټول د خرغلاست یم لکه څنګه چې تاسو ته پیږي تر اوسه پورې موږ په هر درس کې یوازې ګرامر جملې لغتونه په هر درس کې درلودل مګر لدین وروسته موږ فقط ګرامر په یو درس کې لغتونه او جملې وزن کوو په بل درس کې درلګو او تاسو واغنه په استفاده سره خپل دغه سطح د انګلیسي ژبې دغه لیول دغه پوهاوی به چې تاسو په انګلیسي ژبه کې لري دغه ته به ارتقا ورکوي. So today we are going to talk about noun. We have to talk about noun. The noun has taken from another word namen, which means name, and we had studied the difference between noun and name. The noun موږ ویلو چې دا د نام د کلمې څخه اخیستل شوی چې د نیم معنا لري. د مناسب فرق ورله ویلو چې د نیم او د ناون ترمنځ فرق دا دی چې نیم چې دی یو جنرال ټرم دی یو کامن ټرم دی چې موږ په ډیلی لایف کې یوز کوو مګر ناون داسې یو ټرم دی چې هغه ګرامټیکل ټرم دی. دغه نیم په خپله دا انډیپینډنټ ټرم دی چې یعنې چې مونه اخیستل شوی نه دی جوړ تیار هماغه شان د نیم دی مګر دغه د ناون کلمه چې ده دا د نامن څخه اخیستل شوی ده او دغه ناون څنګه شوی دی منل شوی دی. So it is called noun. We had taken the definition the last lessons. Let's discuss it again. Noun is a naming word which names everything. What does it mean? It means that noun is a naming word, then the word which nominates something. What does it do? It names everything. For example, if you see the name of everything, it is noun. ناون وای داسې یو کلمه ده یو نومونکې کلمه ده چې هر څه نوموي. څنګه کوي؟ هر څه نوموي. یعنې که تاسې هر څه ګورئ د هغه چې نومول شوی څه نومې چې دی همغې ته ناون وایي. دا دی مثلا دا مارکر دی دا لاس دی د دې دوه نومونه چې هر شی دی هغې ته اسم وایي د هر څه شي نوم ته اسم وایي. Noun is the name of everything. یا you can say that noun is a naming word that names everything. Noun داسې یو کلمه ده نه اسم یک کلمه است که هر چیز نامگذاری میکنه. هر چیز یعنی به هر چیز یک نام میده. شما یک چیزی را میبینین هر نامی که او داره امو را چی میگه؟ اسم میگه. ما خوانده بودیم پیشتر که اسم که هست person, place, thing, animal, idea, quality و quantity اینا را نیم میکنه اینا را نامینیت میکنه دغه ته نمونه ورکوي. صحیح ده؟ ګوري مثلا موږ وایو چې احمد محمود فواد جواد دا یو اسم شو. اوس پرسن کې ګوري دغه ناون د دې لپاره کارېږي تر څو پرسن ونوموي پلیس ونوموي تینګ ونوموي انیمل آیډیا کوالټي کوانټیټي. پرسن معنا د شخص، پلیس معنا د ځای، تینګ معنا د شی یا چیز، انیمل حیوان یا آیډیا معنا د نظریه، کوالټي معنا د کیفیت او کوانټیټي څه معنا ده مقدار. یعنی دغه نیم چې کوم دی it is used to nominate these things. دغه دې لپاره کارېږي تر څو دغه شیان ونوموي. پرسن مثلا موږ وایو چې احمد لکه احمد محمود فواد جواد دا پرسن شو. Place, for example we say that car, for example we say that Afghanistan, Pakistan, corner, Kabul, these are the names of the place. So the names of the place they are called in noun. Thing, for example we say that car, book, marker, camera, whiteboard, they are things. They are nominated by noun. Idea, for example we say that decision is an idea.
but the word decision itself is a noun. دا decision په خپل یو noun دی مګر یعنی دغه جوړښت چې دی یعنی دغه فنکشن چې دی دغه کلمې د decision کلمې دا noun دی مګر decision په خپل یو idea ده دغه idea چې نومول کېږي د چی په واسطه باندې نومول کېږي د noun په واسطه باندې چې دغه noun د هغې لپاره څه دی نوم دی یعنی اسم دی د idea معنی د quality معنی د کیفیت for example we say beauty ښکلا ګورې دا صفت نه دی هغه وخت صفت کېدلی شي کله چې څوک ورباندې موصوف شي for example we say beautiful دا صفت شو مګر beauty په خپله دا کیفیت دی د یو شي ښکلا همدارنګه کوانټیټي مقدار موږ ته نوموي لکه کیلوگرم چه کیلوگرم دوستا وقتی که من درس میدم شما نوت گرفته باشین یعنی ما که درس شما در جریان درس باشم بعضی چیزا است که من نوشته نمیکنم مگر شما باید از امو استفاده کنین و از در نوت و کپی خود چیزی که من میگم و چیزی که همینجا نوشته نشده اونا را در نوت بگیرین خب quantity معنی د مقدار مثلا کیلوگرم kilowatt these are nouns خو سمپلی داسې ویلی شو چې noun داسې کلمه ده چې دغه شیان چې ما ذکر کړي دي یعنې کلمې دي دغه شیان موږ ته ونوموي په ډیفینیشن کې موږ داسې خبره کړې ده چې noun is the name of everything. What does it mean? What is thing itself? Sometimes we get a question arises in our mind that what is thing itself? That thing, yeah, that is something that we can sense. But we can touch that, we can see that, we can hear that, we can think about that. So it's called a thing. For example, this is a marker. We can touch that. We can see that. Something that we can smell. It is called a thing. It's called thing. Or sometimes we can find some things that they are not seen, not touched, and they are not smelled, but they can be thought of. It means that if you can think of something, it is called thing too. دغه ته خپل چیز وای هغه شی چې موږ لمس کولای شو لیدلی شو بویولی شو یا یې په اړه فکر کوو دغه ته څه ویلی شي thing ورته ویلی شي دغه د noun تشریح وه چې noun په خپله یو نومونکې کلمه ده چې یو څه شی نوموي we are going to discuss the 4 criterias in 4 contexts of nouns, kinds of nouns, cases of nouns, numbers of nouns, and noun gender. We're going to discuss cases of nouns, kinds of nouns, noun gender, and as well as numbers of noun. دا څلور شیان موږ تشریح کوو چې یو به برخې یو به کیسز وي kinds معنی د ډولونه د noun ډولونه cases معنی د noun کیسونه چې کوم دي مثلا possessive case دی genitive case دی vocative case دی همدارنګه numbers of noun یعنی په دې معنی چې دغه شمیر موږ countable non countable nouns لرو genders of noun موږ د جنس nouns جنس منو یعنی چې څه رقم نوم دی مثلا masculine gender دی feminine gender دی neuter gender دی we are going to discuss these parts in the future but first we are discussing proper nouns common nouns material compound abstract concrete and collective nouns these nouns they are the kinds of nouns sometimes in some places the nouns are divided into 2 parts abstract nouns and concrete nouns after that the other nouns they are written in abstract some nouns are written under the concrete nouns but let me discuss it all it means that I do not classify in this book Learn English in 99 days it has not been classified under the abstract or concrete noun we are going to discuss the concrete and abstract noun as the kinds of the nouns together with proper common material and compound nouns the proper noun common noun material noun compound abstract concrete and collective noun these are the 7 parts of the noun and 7 kinds of the noun that we are going to study دغه د نوم چې کوم دی د اسم و ډولونه دي همداسې هم کېدلی شي چې د نومونه په 2 برخو وویشي concrete او abstract nouns بیا بعضې په concrete nouns کې راشي او بعضې هم له دوی نه په abstract nouns کې راشي مګر په عموم کې موږ دغه ډول یو classification کوو چې proper common material compound abstract and concrete and collective noun they are coming under the kinds of noun خو په ټوله کې دا ټول د اسم ډولونه دي د اسم چې دي ډولونه proper noun معنی د خاص نوم we are going to discuss this proper noun
کامن ناون ویل شي عام نوم ته کوشش کوي چې کله خبرې کوم تاسو نه نوٹ واخلئ. مټیریل ناون ویل شي دغه د جنس یا مادي نوم مثلا هغه شیان چې نور هغه نوم ته ویل شي چې هغه موږ ته نور شیان جوړولی شي. کمپاوند ناون ترکیبي نوم ته ویل شي. ابسټرکټ ناون معنوي ته ویل شي. کنکریټ مادي ته ویل شي. کلیکټیو ناون چې کوم دی دا جمعي نوم ته ویل شي. We are going to discuss one by one individually in upcoming lessons. موږ دا ټول به یو جدا جدا تاسو ته څنګه کو تشریح کو. لومړی راځو proper noun. خاص نوم. What is proper noun itself? From its name you can understand that if it is خاص so it will be خاص. دغه نوم نه از نامش معلوم میشه کسی فهمیده میشه که خاص برش میگه یعنی یک چیزی خاص است درش. د تعریف شان خوانده میتونیم proper noun are those which refer to a particular place, person or thing. یعنی چی معنی؟ امی معنی که نام اسم خاص نامی است، اسمی است که یک نفر پارتیکولر که باشه، پرسن باشه، پلیس باشه، یعنی یک شخص باشه، جای باشه و یا هم یک چیز باشه او را نامگذاری میکنه. مثل خاص یعنی چی معنی؟ یو چه خاص باید اوسی خواه دقیقه proper noun چې کوم دی دا refers to دا چی ته ریپر کیږي چی ته راځي کیږي naming a particular person, place or thing د یو مشخص شخص د یو مشخص ځای او دا یا د یو مشخص چیز د دغه د نوماوي په خاطر د دغه د نومونې په خاطر باندې دغه نوم په کار وړل کیږي. یعنی ساده اصطلاح باندې proper noun خاص نوم ته ویل شي. د یو شخص د مشخص کس د مشخص ځای د مشخص چیز نوم ته proper noun وایي چې دغه زیاتره یو ژبې نه بلې ژبې ته نه ترجمه کیږي. په هر ژبه کې عموما یو ډول ویل کیږي دغه معنا زیاتره نه لري. په همدغه شکلونو کې دغه proper noun تاسو پیژندلی شئ. مثلا ګورئ د دې مثلا مثال وایو proper noun particular person کې صحیح ده. person کې موږ وایو احمد. ګورئ پرسن مینم کېدلی شي سړی پراپر ناون نه دی ځکه دا پارټیکولر نه دی مشخص نه دی. پارټیکولر دا کامن دی. کامن په دې معنی چې احمد هم سړی دی محمود هم فواد هم جواد ټول سړي دي. په دې سړي باندې زموږ تشخیص نشي کېدلی مګر که وایو احمد دا م یو نوم دی مګر دا احمد هم نوم دی او سړی هم نوم دی خو احمد چې دی مشخص دی او سړی چې دی دا مشخص نه دی دغه څنګه چې یو عام نوم دی نو دغه مشخص چې کوم یو دی دې ته پراپر ناون وایي. ګوره پلیس مثلا ځای وایو هیواد دا یو مشخص کېدلی شي نه ځکه ډېر هیوادونه دي ډېر کېدلی شي. مثلا وایي افغانستان. The word Afghanistan is a particular. We do not have any second Afghanistan, so therefore it is a proper noun. And the last one, if we say that things, for example, we say that marker, for example, this marker, that marker, we can find different markers. It is a kind of common noun, but if you want to make it particular and be proper, we say that the marker, piano marker. So maybe there is another company. So it is particular in that company. They distinguish between this marker and the marker produced and made by the other company. There is a distinguish shown by this name, proper noun. نو ساده دا د خاص نوم هغه نوم ته ویل کېږي چې هغه بل نه لري داسې جوړه ځان سره نه لري د نورو خلکو نه دا مشخص اوسېدلی سي مشخص چاته ورکول شوی یا شخص ته یا ځای ته یا یو څیز ته دغه ته خاص نوم ویلی شي. صحیح ده. دغه خاص نومونه ځینې داسې نومونه دي په انګلیسي ژبه کې چې they are also proper nouns. It means that some people think that they are not proper nouns but they are proper nouns. دا عموما پراپر ناون همیشه لومړی توری چې دی په کپیټل لیکل کېږي. پخوا به یو وخت یوازې یو توري و یعنې یا به کپیټل و یا به سمال لیټرز یعنې یو و پخوا. په دغه وختو کې پراپر ناونز او کامن ناونز نه پېژندل کېدو. یعنې په دې معنی چې یو چېرته به لیکل شوی و چې ټیلر دغه ټیلر چې به لیکل شوی و یعنې ټول یو لیټر لیکل شوي مثلا که داسې لیکل شوي که نه او دلته راغلی چې ټیلر او بیا داسې لیکل شوي نو که چې نیټیو سپیکرز باندې هغه چې به دا ټیلر وکتو دوی یو فکر کوو چې د ټیلر اوس څه معنا مثلا آی ایم ټیلر د ټیلر معنا څه شی ده دوی به ګرځېدل کله چې به معنا پیدا نه کړه بیا به فکر کوو چې دا د سړي نوم دی مګر اوس ډېر اسانه شوې ده هغه نومونه چې د یو چا مشخص یعنی خاص نومونه یې که نه هغه بلې ژبې ته نه ترجمه کېږي نو هغه داسې کېږي چې یعنې دا نور
کوچني تورې لیکل کېږي دا چې د منځ کې راشي لومړنی تورې څنګه لیکل کېږي لوی لیکل کېږي نو په دغه باندې پیژندل کېږي چې دا یو خاص نوم دی او څوک د دغه معنا پسې نه ګرځېږي نو هر چېرته که تاسې په هغه کې په یو لیکنه کې داسې یو توری وګورئ چې د جملو په منځ کې راغلی او هغه د نوم ډوله او د لومړنی توری په لویو تورو باندې لیکل شوی نو تاسو پوه شئ چې دا کومه کلمه نه ده دغه معنا پسې مه ګرځئ هغه مه معنا کوئ او هغه هماغه شانته څنګه کوي یعنې هماغه شانتې بلې ژبې ته هم په ترجمه کې واړوئ so these are called proper nouns for example days of the week Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. They are also called the proper nouns. For example, دې ته هم خاص نومونه ویل شي او دوی په capital letters باندې هم لیکل کېدلی شي. Famous buildings. It means that some buildings are famous. مثلا Eiffel Tower. دغه ایپل ټاور چې کوم دی دا ټاور په خپله یو منار ته وایي خو هېچا هم هغه ته ونه ویله چې ایفل منار هغه ته ټول ایفل ټاور وایي نو دغه په خپله دغې د خاص نومونو په ډله کې راځي همدارنګه منثs of the year جنوري فبروري مارچ اپریل دا هم د خاص نومونو په ډله کې راځي د هغوی هم لومړني توري په کیپیټل باندې لیکل کېږي ګورئ دغه جنوري حمل معنا نه ده او د حمل معنا جنوري نه ده عموما چې دغه جنوري میاشت زموږ میاشت بدلی دغې لپاره دغه خاص نومونه دي جنوري موږ پښتو کې جنوري نن د جنوري اوله دا چې پښتو ته هم داسې راغلی دی لکه احمد په پښتو کې محمد دی انګلیسي کې محمد دی درې کې محمد دی نو دغه شانته جنوري په انګلیسي کې هم جنوري ده په پښتو کې هم جنوري ده دغه وجه نه دغه هم یو خاص نوم کېدلی شي Islamic names sometimes we face that Ashura دغه نومونه چې دي مثلا د اسلامي نومونه دا هم خاص نومونه کېدلی شي د یوې ژبې نه بلې ژبې ته نه اوړي په هماغه سیم ترتیب باندې په هماغه ژبه کې هم څنګه کېږي تلفظ کېږي نو دا یې پراپر ناونز شو راځو کامن ناونز یا عام نومونو ته Common nouns عام نمونه لکه دا هم نمونه دي د proper nouns غوندي خو فرق دی چې دی are those nouns which refer to a common person, place or thing دا هغه نمونه دي چې په عمومي ډول سره یو شخص ځای او یا یو چیز ته څنګه کوي په هغه باندې دلالت کوي for example مثلا نو یو مین سړی ګوري د نړۍ هر سړي ته مین وایي خو احمد کو وایي احمد پراپر وکنه د نړۍ هر کس ته احمد نه وایي مثلا وایو چې کار د نړۍ هر موټر ته کار وایي خو که وایو چې ټیوټا کار نو د نړۍ هر موټر ته ټیوټا کار نه وایي بیا بدل هم پکې اوسي د دغې لپاره نو دغه چې دا ټول د سیم کاینډز لپاره ریفر کېدلی شي نو مثلا دغې پرسن مثال کې موږ وایو مین پلیس مثال کې وایو کنټري ځکه ډېر دي که نه مشخص خو نه دی کنټري هر کنټري تھنګ مثال کې مثلا څه وایو پن قلم مونږ خو دغه د قلم مینوفیکچرر نه دی مشخص کړی یا د قلم خاص نوم هم نه دی مشخص کړی پن د نړۍ هر قلم ته پن وایي نو عام او خاص نوم ترمنځ فرق دا دی چې عام نوم لومړنی توری چې دی په سمال لیټرز لیکل کېږي او خاص نوم لومړنی تور چې دی په کیپیټل لیټرز لیکل کېږي عام نوم چې کوم دی دا په یوې ژبې نه بلې ژبې ته ترجمه کېږي او خاص نوم چې دی دا زیات وخت داسې کېږي چې یوې ژبې نه بلې ژبې ته څنګه کېږي نه ترجمه کېږي کمپاوند ناونز ته راځو کمپاوند ناون معنا ترکیبي نومونه څه معنا ده ترکیبي نومونه یعنی دغه نوم نه داسې معلومیږي دې ته ملټي ورډیل ناونز هم وایي ملټي ورډیل معنا یو څو ورډ چې ځان سره ولري یو څو ورډز راجمع شي او دغه ناون جوړ کړي دغه هم ورته وایي کمپاوند ناونز معنا ترکیبي نومونه are those which are made of 2 or 3 words وایي ترکیبي نومونه هغه دي کوم چې د دوو یا درې لغتونو څخه څنګه شوي جوړ شوي دي مثلا موږ وایو چې کلاس روم ګورئ یو کلاس دی یو روم دی دوه لغتونه دي یو لغت جوړ شوی چې کلاس روم دی دغه لغتونو ته دغه نومونو ته دغه اسمونو ته څه ویلی شي ترکیبي نومونه ورته ویل یعنې کمپاوند ناونز ورته وایي عموما دغه ترکیبی نمونه کمپاوند ناونز they are divided into two parts به دو بخش تقسیم میشه به یک hyphenated میگه و دیگهش را simple میگه یعنی simple compound nouns و hyphenated compound nouns hyphenated امی معنی که در بینشان هایفن داشته باشه هایفن یک کلمه است امی هایفن است مثلا ما میگم father in law اینه اینجا اینجا هایفن است در بینش امی کلگی father in law امی یک ناون است کدام قسم ناون کمپاوند در کمپاوند کدام قسم است هایپنیتد است سیمپل باز چی میگه سیمپل یعنی باز در بینش هایفن نداشته باشه که یک ناونی باشه که در بینش هایفن داشته نباشه مثلا for example we say that bus driver look I mean
क्या है از دو کلمه جور شده از دو کلمه ترکیب شده دو کلمه است یک بس است دیگه درایور است از هر دویش بس درایور جور شده مگر در بینش هایفن نام ده از همین خاطر به این سیمپل کامپاوند ناون میگه و کدام ناون که هایفن داشته باشه او را hyphenated compound noun میگه رازو how do we form these nouns it means that how is the formation of them we studied that compound nouns are made of one or two or three words they are combined together when they're combined together we can make a compound noun from that and we studied that how some we had hyphenated and some we had simple now we said that how do we form that how is the formation of that there are a few simple methods written there the first one word it means that two words are going to get together and there must be no space between them which will look like and which will seem like one word it can be called one word compound noun one word compound noun داسې مثلا دوه کلمات سره یو ځای کوو په منځ کې هیڅ فاصله نه ښکارېږي مثلا one is class second is room we have joined these words together and we have made one word from that classroom so classroom is not looking like two words it is looking like one word just there a person will think that none of the word has gotten together none of the words are joined with each other for creating of this word because it is looking like a one word so therefore it is called one word that is the first method that we are joining two words and we are getting together two words with no space which will look like one word the second formation adjective plus noun we say for example we say green tea شین چای دغه adjective راغلی ور سره به noun راغلی د collectively دغه دوانو ته مشترک ډول سره څنګه ویل شي compound noun ورته ویل شي هر دوشه compound noun میگه مثلا green کی است یک صفت است tea کی است یک noun است هر دوشه join میشه یک جای میه پیش از noun صفت میه green سبز و پس از صفت tea میه یعنی adjective plus noun میه ایره هم یک اسمی ترکیبی میگه که compound noun برش میگه adjective plus noun third noun plus noun sometimes when there is two nouns we join them giving them space in their middle دوانو ترمنځ فاصله ورکو bus driver the bus motor one these are two nouns but they are accepted as one compound noun هغه هم په همدغه ډول سره noun plus gerund the ing form of the verb which does not work instead of the verb or which does not work for the verb's function and instead they work for the noun function they are called gerund مثلا fruit packing دا فروټ چې دی ناون دی فیکینګ جرند دی نو دا دوه په یو جوین کولو سره یو کمپاوند ناون جوړ شو جرند ناون چې دی مثلا جرند پلس ناون واشنګ دا جرند دی ماشین چې دی دا ناون دی واشنګ ماشین د منځلو ماشین دا جرند پلس ناون راغلی دی نو جرند پلس ناون چې کله راشي دغه وخت کې هم دغه کمپاوند ناون دی همدارنګه ناون پلس پریپوزیشن پلس ناون دا چې موږ هم هایپنیټډ کمپاوند ناون زویله دا دغه لپاره دی یعنی هایپنیټډ کمپاوند ناون موږ سویل چې ترمنځ هایفن راشي همدغه یو وخت چې ناون دی مثلا فادر پریپوزیشن دی ان بیا ناون دی لام ناون دی فادر ناون دی امن کې پریپوزیشن راغلی دی نو دغه هم بل جوړښت د ناون دی سمپلی دغه ټول درس کنکلوژن داره چې ناون یو نومونکی کلمه ده یک کلمه است که دیگران را نامگذاری میکنن یعنی نام سرش میمانن مثلا یک نفر اسم باشه اسم شخص باشه اسم جای باشه اسم یک چیز باشه دغه نوموي یا هر څه چې تاسو نومي ګوري دغه ته ناون وي دغه عموما موږ ویل چې د موږ څو کټګوري نه بحث کوو چې هغه ورسته وي بیا په دې کې ما دغه کاینز بحث کوي چې پراپر ناون خاص نوم ته وي او د خاص شان لپاره کاریږي چې هغه د بل چا نه مثلا احمد دی احمد تنا زمانوم دی منصور دی منصور تنا زمانوم دی بل چا نوم نشته یا پیدا شي کم پیدا شي مګر خاص عام نوم بیا داسې دی چې ټول لپاره کاریږي داسې شی چې هم تا ته هم ما ته هم هغه ته مثلا انسان دی که نظم انسان تم بل دا ټول انسانان دي نو دغه وجه نه هغه ته عام نوم ویل شي بیا لکه نو وروسته کمپاوند ناون ویل چې کمپاوند ناون په دوه ډول دی یو ته کمپاوند یو ته هایفنیټډ وي او بل ته سمپل وي هایفنیټډ چې منځ کې هایفن اخلي او سمپل هغه چې منځ کې هایفن نه اخلي یو څو میتودونه د ناون د فورمیشن لپاره ویلي
هغه دا چې one word به راځي adjective plus noun به راځي noun plus noun به راځي noun plus gerund به راځي gerund plus noun به راځي او noun plus preposition plus noun به راځي. So thank you dear students and dear friends, it was about today's lesson A-58th lesson. Till I'm coming in another lesson, recommend you to Allah have good, great and happy times.